resource person. Mr. Babu Sandeep got his graduation in BE Mechanical. Then he started his journey in competitive field. He had qualified 3 times in mains and once in interview at UPSC examination. And he also cleared 3 times in mains and once in interview in KPSC examination. He also had teaching experience in polity and current affairs for the IAS and KAS aspirants. Currently, he is a director for India for IAS. We are very glad to have such an eminent resource person. So I request Sir to take over the session. Sir, please. Thank you, Pooja. And I also want to congratulate you people for starting this initiative, and also thank you once for this opportunity. Am I audible to everyone? Yes, sir. Yeah. So without wasting our time, we'll start our today's topic. Okay. Is the screen visible to everyone? Yes, sir. Yeah. Okay. Today, we will have a brief introduction on Indian polity. Okay. So, what do you mean by Indian polity? So, what is the constitution we talk about? Before moving on to it, I would like to have this presentation or an talk as much as possible interactive one. So if you people have any doubts or if I ask any question, you can just put it on the chat box, or you can just unmute for a brief period and you can answer the question. Okay? Is it clear? Yes, okay. Sir. Yeah. Moving on to what is Indian polity. So we know that the polity means it is a constitution. We'll come across different words like state, legislature, executive, judiciary. So what do you mean by state? Anyone can answer. What do you mean by state? So state here means it's not in different states under Union of India. A state is a political or a geographical region where it is governed by some fundamental principles or law of the land. So here a state means it's a geographical entity and also a political entity. Say for example, Union of India, it is a state. Say for example, United States of America, it's a state. Okay, strictly speaking in terms of polity or in political science, so state means it's a geographical entity or a political entity which is governed by the fundamental laws of the land. Okay, so here in India, so it's a Union of India and also its constituents according to the constitution. That is, we have different states like Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Delhi, and also the legislature, executive, and also the different organs of the government. Say for example, and also the local authorities. As far as you have seen, we have an union which is called as a central government at Union of India, and we also have different states, that is at the federal level, at the second tier of the constitution, and also we have local authorities like panchayats, urban local bodies, likewise. Okay. So any state which is governed by a fundamental law, any geographical entity, so that law can be called as a constitution. Okay. Can anyone here tell me what is constitution is about? Any answers? Sir, it's a written document which contains rules, regulations, or some of the policies of the countries. Yeah, right. So there is just a minor correction which you told.
Constitution is a written document, of course. It may be a unwritten document also, which is codified into a single document or multiple documents. Okay, so which constitution is Indian constitution? That is, if it is a written one or an unwritten one? A written one, sir. Yeah, it's a written one. Very good. So can you give some example for an unwritten constitution? Anyone knows? Okay. United Kingdom's constitution is an unwritten one constitution. Unwritten constitution means what? Pooja, Yes, sir. I think some of them also know Kannada here, no? If I Yes, sir. use Kannada, It's a benefit if you both yeah, English it's okay. and Kannada. Yeah, thank you. So unwritten constitution, what do you mean by unwritten constitution? ಅಂದ್ರೆ unwritten constitution ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದನ್ನ ಬರೆದಿರೋದಿಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ಬರೀದೇನೆ ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾತನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು it is just a say or it is just a group of words where they can speak, ಆ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಇರುತ್ತಾ? No. Unwritten constitution ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ they would have written it in a form of a document, but it is not codified and it is not promulgated. Say for example, Indian constitution is a written constitution. Now 26th January 1950, we the people of India have adopted our constitution. Whereas in UK, based on historical references or historical occurrences. Say for example, from the 12th century onwards till the modern 21st century, our constitution ತುಂಬಾ changes ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೇಗೆ changes ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ? Based on the historical events. So 12th century ನಲ್ಲಿ UK citizens, there was a king rule over there. The king was ruling over the United Kingdom. So ಅವರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೈಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಕಾರ್ಟಾ ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಟಿಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 800 years and that too in the past 150 years, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲಿಸಮ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಅಲ್ದಿರೋ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ ಚೈನಾ which is a communist state, Russia which is a one party state, European countries and also North American countries which are democratic, ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಡೆಮೋಕ್ರಸೀಸ್ ಇದೆ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್? ಎನಿವನ್? Sir, we need it, sir. Yeah. So to rule or to govern any particular geographical entity, so we need a constitution. So constitution anta bandu nodidaga, if you take the example of India, we can divide it into three broad branches of the government. So constitution is for any government or for any state. We can see that there will be three organs of the government. That is legislature. Legislature andre it is a law making body where the citizens of the country elect their representatives. Of course they may be unelected also like in China. So legislature ಅಂತಂದ್ರೆ law making body. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನುಗಳು ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೇರ್ ದ ಲಾಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಲೆಗಿಸ್ಲೇಚರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೆಗಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಗಿಸ್ಲೇಚರ್ ನ ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾಸ್, ಈ ಲೆಗಿಸ್ಲೇಚರ್ ಏನ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇವರು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಲೆಗಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಲೈಕ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಟು ಸೀ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ದಟ್ ಇವರು ಲೆಗಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅವರು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿರೋದು ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ ಪರಿಮಿತಿ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಾ, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್, ಲಿಮಿಟ್ ಸೆಟ್ ಬೈ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. According to those laws, whether the executive is governing the country
ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So moving on to the syllabus of polity in UPSC and other exams. So UPSC, Union Public Service Commission, as we all know, conducts exam for civil services exam. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ IAS ಅಥವಾ KS ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ UPSC IAS ಗೆ, KPSC KS ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೆ ಪಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ, ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿದಾವೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಓದ್ತೀರಾ. ಅಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೈಗೊಳ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬರೀ UPSC IAS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯು ರೈಟ್ ಎನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ this polity exam syllabus is common. Even if you take KS exam, other group C exams like sub inspector or any other competitive exams, KPSC ನಡೆಸುವಂತದ್ದು, UPSC ನಡೆಸುವಂತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾಲಿಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿ MCQ ಟೈಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ಅದೇ ಮೇನ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಪಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಅದು ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯಾಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ wherever you are asked a question based on the topics related to governance, constitution, polity, social justice and international relations. ಇದು ನಿಮ್ಮದು UPSC ನವರು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರೋ ಬ್ರಾಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ KS and other competitive exams also. So coming to next, what are the important books to be read Indian polity ಇದರಲ್ಲಿ? So if you are an English medium student, the first basic book ಅಥವಾ ನೀವು it is known as like the Bible for Indian polity preparation ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, M. Lakshmikant. The latest edition, whichever is available, you can buy it. So this one book along with the NCERT, which is Indian Constitution Act for 11th standard CBSE, ಅಂದ್ರೆ NCERT ಅವರು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರೋ CBSE ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಇವೆರಡು ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ದಿನಪತ್ರಿಕೆನ ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೀಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಟು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಅದನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 books which need to be read for your polity preparation. So coming on to next, ಕನ್ನಡದ ಮೀಡಿಯಂ ಅವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಂತೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಂಗಾಧರ್ PS ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ತಯಾರಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಯಾವ ಬುಕ್ ಓದ್ಬೇಕು ಸರ್? 8ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ DSCERT ಅವರು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಬುಕ್, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಓದ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬುಕ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ DD ಬಾಸು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನೆನಪಿಡಿ, ಈ ಬುಕ್ DD ಬಾಸು ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನೀವು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿ ಬೈ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ದಿಸ್ NCERT, ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದಿಗೆ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೈ ದುರ್ಗಾದಾಸ್ ಬಸು. Okay, then moving on to next part, number of questions asked in previous exams. If you look at UPSC IAS exam, every year prelims ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 15 to 20 questions ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಮಿನಿಮಮ್ 15 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ UPSC ಅಥವಾ IAS ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟಿ ಇಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಕ್ವಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್
1/6 or 1/5 of the questions comes from Indian polity subject. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೇನ್ಸ್ ಗೆ ನಿಮಗೆ 125 ಇಂದ 140 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ, ಇವನ್ KS ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 15 ರಿಂದ 20 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ 2 ಪತ್ರಿಕೆ 2 ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ 80 ರಿಂದ 85 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ KS ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, so moving on to, like, we'll come back again to the main topic. What is constitution? Anyone can say ಇಲ್ಲಿ ಏನು what is constitution ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ, ಇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? This is the preamble of Constitution of India. Preamble ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? Excuse me, sir. Yeah. Sir, slide change ಆಗ್ತಿಲ್ಲ sir. It's constant slide, sir. Okay, okay. ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? No, sir. Yes, sir. What is constitution of what is constitution? Everybody is able to see the preamble picture. Sir, it's in the 9th slide, sir. Yeah, 9th slide. Yes, sir. ಇವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. Okay. Thank you, sir. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ? Yes, sir. So you're able to see the preamble. Preamble ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It's a type of index, sir. ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾಕಾಗಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ವೈ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ourselves a constitution and what is the whole idea behind this constitution. So it says, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all the citizens justice, liberty, equality, fraternity. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ನಾವೇ ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ನಲ್ಲಿ our founding fathers of the constitution have defined the basic purpose of this whole constitution of India. Okay, ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ? It is on the date of 26th January 1949 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ದಿನ 26th January 1950. So there is a slight difference between when we adopted it and when it was come into force. So 26th January 1949 ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? Constitutional Day. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಡೇ, ಲಾ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ದಿನ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 26th January 1949 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಯಾರು? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅವರು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ 26th January 1950 ಆ ಡೇ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ವೈ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಆನ್ 26th January 1950 ಅಂತಾನೆ? ಎನಿವನ್ ನೋಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಎನಿ ರೀಸನ್? Anyone? Okay, I will tell you the reason. So 1929 ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ our freedom movement ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ we should have complete freedom from British rule ಅಂತ ಹೇಳಿ. So they decided that 26th January 1913 ಅಲ್ಲಿ it is declared as an Independence Day, so that we will hoist our Indian national flag on all throughout the country ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾವೇನು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಇದನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ನಾವು ಆ ದಿನವನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್.
The Indian freedom movement went on till 1947, and as we all know, on 15th August 1947, we got our independence. So to commemorate that decision of the Purna Swaraj Declaration, our constitution was enforced on 26th January. So that was the day where we enforced our constitution, but it was adopted on 26th January 1949. So ಈ preamble ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ? ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮೂರು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಬರ್ಟಿ. ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಫ್ರೀಡಮ್. ಫ್ರೀಡಮ್ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫ್ರೀಡಮ್? ಲಿಬರ್ಟಿ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡೋ ಇದ್ರಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಬ್ರೀಫ್, ಫೇತ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಷಿಪ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನೀವು ಏನನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಯಾವ ರಿಲಿಜನ್ ಅನ್ನ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಫೇತ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಲಿಬರ್ಟಿಯನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಟು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ ಆಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭ್ರಾತೃತ್ವ. ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬ್ರದರ್ಹುಡ್, ಅಶ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಯೂನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಏಕತೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಈ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಟರ್ನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಅನ್ ಅನ್ರಿಟನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕೋಡಿಫೈಡ್ ಹೌ ಅ ಕಂಟ್ರಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಗವರ್ನ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಗವರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಬೇಕು, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೋಡಿಫೈ ಮಾಡಿದಾರೆ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ, ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ourselves the whole idea of the constitution. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತೆ ಆಶಯಗಳಿದೆ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ನಮಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Why we should have a constitution? Anyone? Okay. Why we should have a constitution ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4ರಿಂದ 5 ಕಾರಣಗಳಿದಾವೆ. There are some 4 to 5 basic fundamental reasons why we should have a constitution ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. Everybody is able to see the slide? Hello? No, sir. Now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Kanisha slide? Yes, sir. Yeah. Why we should have a constitution? So basic 4 to 5 fundamental rules ಇದೆ. To govern properly. To govern properly ಅಂದ್ರೇನು? ಆಡಳಿತವನ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲೋಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 130 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆನ ತಗೋಣ. ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇನೆ ಕೂಡ 25-30 ಜನನ ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರುತ್ತೆ.
ಒಬ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸೋಣ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ನಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸೋಣ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ನಾವು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸೋಣ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಆತರ ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇರೋರನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೂರಿನಡಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ತರೋದು? ಸೊ ಒಂದು 30 ಜನ ಸೇರಿದಾಗ್ಲೇನೆ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದ ಇರುವಾಗ 130 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಷ್ಟು ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇಶವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಲು, ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲು ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸರಿ ಇದೆ, ಕೆಲವರು ಎ ಪರ್ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೇ ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೈಟ್, ಎ ಪರ್ಸನ್ ವೈ ಮೇ ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎ ಇಸ್ ರೈಟ್, ಅ ಪರ್ಸನ್ ಝೆಡ್ ಮೇ ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನೀವೇ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ಅಟ್ 7 o'clock we will have from VR1 we will be having a guest lecturer, a resource person will be coming and will be teaching on some topic ಅಂತ. ಸೊ ಆತರ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಎಲ್ರು ಕೂತು ನಿಮಗೆ ಅಂತಾನೆ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅರೈವ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಒನ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಂಡೇ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಲು, ಆಡಳಿತನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಟು ಗವರ್ನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಅದರ ಮೊದಲನೇ ಅದರದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ದಟ್ ಅಲೋ ಫಾರ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ನಾವು ಒಂದು ಸಮಾಜದ ನಡುವೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ. ಸೊ ಒಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು, ಈಗ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಧರ್ಮದ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಜಾತಿಯ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬಟ್ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಧಿಕಾರಗಳಿದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರು, ಅವನಿಗೇನು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ರು ಗವರ್ನರ್ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಅಂತಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ? ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು? ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ ಎರಡನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಯಾರು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಂದು? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೂ? ಆಮ್ ಐ ಆಡಿಬಲ್? Yes, sir. ಯಾರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ? Supreme Court? ನೋ. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಥವಾ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಗಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಬಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಗಿಸ್ಲೇಚರ್, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾನೂನನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರೋದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಮಾಡಿರೋ ಕಾನೂನನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನ್ಯಾಯ ದಾನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರೋದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸುಪ್ರೀಂ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಈ 3 ಅಂಗಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಗಿಸ್ಲೇಚರ್, ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ, ಲಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ, ಆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡುವಂತ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ಆ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗಿಂತ ಪರಿಧಿಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಏನೋ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡೋರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾನೂನು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಲೆಗಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಡಿಸಿಷನ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ
It decides how the government will be constituted. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಹೇಗೆ ರಚಿಸಬೇಕು, ಆ ರೀತಿಯಂತ ಇದನ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಂವಿಧಾನ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹೇಗೆ ರಚನೆ ಆಗ್ತವೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ? ಆಕ್ಟ್ಸ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗಾಯ್ತು, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು 200 ರೀತಿಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾವ ರೀತಿ? ಒಂದು, ಇಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ DPSP, ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ, ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ, ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಆಯ್ತಾ, ಅಪ್ ಟು ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಗೂನು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ 3 ಟೈರ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ನಾವು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ 5 ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರಾಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೈ UPSC in polity syllabus. So here if you see functions and responsibilities of the union and states, issues and challenges pertaining to federal structure. Federal structure ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? What do you mean by federal structure? Is India a federal country? Yes, sir. Of course federal. So ಏನು federal structure ಅಂತಂದ್ರೆ? It has both central and state government. Yes. ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಬೇರೆ ದೇಶನ? ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಫೆಡರಲ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಯೂನಿಟರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Single government. Single government. Can you name any country or any government which is unitary in nature? China. Of course China, but China is not a democratic country. But if you want United Kingdom, so that is United Kingdom anta enide, that country is a unitary government. There are no states or any provinces. So the whole union UK government is the single authority for the whole country. Of course there will be local bodies, but ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಆಳ್ಲಿಕ್ಕೆ there is only a single government, that is United Kingdom's central government. ಸೊ ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? ಸೊ ಹೌ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್? ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಯಾವಾಗ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು? Based on the language, sir. Linguistic. Linguistic base. ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ? 1950 onwards, sir. After the constitution, written constitutions. Yeah. Of course, after 1950, 26th January 1950 ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 1956 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Based on the states reorganization committee, 1956 November 1ನೇ ತಾರೀಕು 14 states were formed based on linguistics and also some of the common factors. ಅವಾಗ 14 ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವಾಗ 28 ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ
ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ರಾಜ್ಯನೂ ಕೂಡ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್? No, sir. No. No. Of course, correct. So our country's federal structure is not an agreement between states, whereas in America, ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 1776 ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವಾಗ ಬರೀ 13 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಆ 13 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಹೇಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಲೋಕಸಭಾ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಅಂತ ಎರಡು ಮೇಲ್ಮನೆ ಕೆಳಮನೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಹೌಸ್ ಲೋಯರ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಎರಡು ಹೌಸ್ ಇದೆ. ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಹೇಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಹೇಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ನೀವು ಯೂನಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಪರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಟು ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇವಾಗ ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂಡ್ ಡಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್, ಫೈನಾನ್ಸಸ್ ಅಪ್ ಟು ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ದೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಂತ. ರಾಜ್ಯ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲದೇನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಟೈರ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಬನ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ನ. ಈ ಥರ್ಡ್ ಟೈರ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಯಾವಾಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು? ಎನಿವನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್? ದ ಥರ್ಡ್ ಟೈರ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. Anybody has heard about 73rd and 74th Constitutional Amendment Act? Yes, sir. Yeah. By 73rd and 74th Constitutional Amendment Act, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಬನ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ನ ಥರ್ಡ್ ಟೈರ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರಿಡ್ರೆಸಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಲೆಗಿಸ್ಲೇಚರ್ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಂತಿದೆ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು? ಲಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ರಚಿಸೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಅವರು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ರಚಿಸೋದು, ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡೋದು. ಆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಾರ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ, ಮತ್ತೆ ಇವರು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರ ಅಂತೇಳಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ is the function of the court. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎರಡು ಅಂಗಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಗಗಳು, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೆಗಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಸೊ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅರೈಸ್ ಆದಾಗ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೇ ಎರಡು ಬಾಡೀಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಯೂನಿಯನ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎರಡು ಅಂಗಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ನ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರಿಡ್ರೆಸಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರಿಡ್ರೆಸಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ವಿಚ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್. ಆ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಬರೀ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ಲೈಡು? No, sir. Yes, sir. Now No, sir.
just a second. Now, No, sir. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ? Yes, sir. Okay. Comparison of Indian constitutional scheme with that of other countries. So ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Are there any similarities or differences? ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ? Can you name one similarity? ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನು ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ? Yes, sir. ಏನ್ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆ? You can just name one similarity. For example, DPSP is taken from Irish Constitution, sir. Yeah. Okay. So if we compare America and our constitution, America is also a democratic country. India is also a democratic country. And if we come to difference, America is a presidential system. India is a parliamentary system. So ಅದೇ ರೀತಿ UK constitution ಜೊತೆ France ಜೊತೆಗೆ some of the noted democratic constitutions ಜೊತೆ we have a comparative study in our syllabus. Okay, comparison of Indian constitutional scheme with that of other countries. ಇದನ್ನ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನಗಳ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಓದುತ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್? Delhi. Okay. How many members parliament has? Parliament ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೌಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ. What is the maximum number of members of for Lok Sabha? 545. 545. For Rajya Sabha? For Rajya Sabha, anyone? It is 245. Okay. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ಸ್ 28 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ದಿನಗಳು, ಪವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಸತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಥವಾ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತವೆ, ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್, ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಪವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೂ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್? Can anybody tell? It is president and his council of ministers. Andre president is the de facto, as a matter of fact, prime minister is de jure. Andre ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, Prime Minister and their Council of Ministers. Who is the Prime Minister of India now? Narendra Modi. President yaru? Can anybody name President? Who is the President? Ramnath Kovind. Yeah. He is Ramnath Kovind. Anybody name President? Who is the President? Ramnath Kovind. So Ramnath Kovind is the President of India and he is the executive. He, Prime Minister and his Council of Ministers are the executive. So ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಜುಡಿಷಿಯರಿ. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಲೈಕ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತಡ ಗುಂಪುಗಳು ಅಂತ. ಅವರು ಏನೇನೆಲ್ಲ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್
next chapters, salient features of the Representation of Peoples Act. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಚುನಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ they are democratically elected. ಸೊ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೊ ಹೌ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್, ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಾನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಆಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಪವರ್ಸ್, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡೀಸ್. ಸೊ ಸುಮಾರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇದೆ. So if I ask you a question, is CBI a constitutional body? No, sir. It is a statutory body. Okay. Niti Aayog? Niti Aayog constitutional body na? No. It is also an executive body. ಅಂದ್ರೆ executive body ಅಂತಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ an order ಅದನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ನೇಮ್ ಎನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿನ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ನೇಮ್? ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಸರ್. UPSC, of course. Very good. Union Public Service Commission is also a constitutional body. Likewise, Attorney General of India, AGI ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ CAG, Comptroller and Auditor General, CAG. These are all the constitutional bodies. For example, if you want to name another constitutional body, that is Finance Commission according to Article 280. Kendra. For example, there are some of the statutory bodies apart from constitution. Say for example, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ CBI is a statutory body ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ regulatory bodies ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು regulatory bodies ಅಂದ್ರೆ? Can anyone name any regulatory body? Give one example. RBI, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಿರಾ? Yes, sir. ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ RBI? It is a finance. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ RBI, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ. ಆಯ್ತಾ? ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ IRDA ಅಂತಿದೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರಾಯ್ ಅಂತಿದೆ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ತರದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡೀಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ವಾಸಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇದೆ. ಕ್ವಾಸಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅಂತಿದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅಂತಿದೆ, ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? Has anyone heard of National Green Tribunal? So these are some of the quasi judicial bodies. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಓದ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವೇನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ? ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ questions asked in the previous UPSC exams. Are you able to see my slide? Slide ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Which one of the following schedule of the Constitution of India contains provisions regarding anti-defection? Can anybody answer? A, second schedule, B, fifth schedule, C, 8th schedule, D, 10th schedule. ಅನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರೂ. ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಕೇಳಿದಿರಾ? ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರು? ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ವಾ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ? Nobody knows about it? This question was asked in 2014. Okay. So, India-dalli, you know, there are so many political parties. Can you name some of them?
BJP, Congress, Communist. There are so many parties called Schedule BJP, 10 Congress. answer. Huh? Schedule 10 sir. Schedule 10th is the answer, of course. So, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 12 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ಫಿಫ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, 1, 2, 3, 4 ಅಂತೇಳಿ 12 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಒಬ್ರು ಪರ್ಸನ್ MLA ಅಥವಾ MP ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಅವರ ಪಾರ್ಟಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಇಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು JDS ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಾಗ್ಲಿ, ಆತರ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಚಿಹ್ನೆ ಅಡಿ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಆ ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಟೆನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ 10th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ 2014 UPSC prelims examination. Okay, so likewise moving on to another question, democracy's superior virtue lies in the fact that it calls into activity ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಉತ್ತಮವಾದ ಮೌಲ್ಯ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ವುಮೆನ್, A. B. The methods of strengthening executive and leadership, a superior individual with dynamism and vision, and D. A band of dedicated party workers. Are you able to see the question? No, sir. Yes, sir. So ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ superior virtue lies in the fact that it calls into activity. The intelligence and character of ordinary men and women. The methods for strengthening executive leadership as superior individuals. Option A, sir. Option A is the answer. Why the answer is A? Can you explain me? Because democracy is nothing but it is from the people, sir. So ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ವೋಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಒಂದು virtue ಅಥವಾ ಅದರದ ಬ್ಯೂಟಿ ವೇರ್ ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವ ತರ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನ ಆರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಳಪಡಿಸೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ MLA ಆಗಿ ಯಾರು ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಬೇಕು, ನಮಗೆ MP ಆಗಿ ಯಾರು ಬೇಕು. ಸೊ ದ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಸ್ virtue lies in the fact that it calls into the activity the intelligence and character of an ordinary men and women. Okay, so ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. Which article of the Constitution of India safeguards one's right to marry the persons of one's choice? ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, 18 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದಂತ ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಣು, 21 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದಂತ ಯಾವುದೇ ಗಂಡು ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಅನುಸಾರ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವ Article 21. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಮ್ಮ? It is a personal right to personal liberty, sir. ರೈಟ್ ಟು ಪರ್ಸನಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ. ಆ ರೈಟ್ ಟು ಪರ್ಸನಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ಟು ಪರ್ಸನಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೀವೋ ಆ ರೈಟ್ ನ ನಮಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಅಂಡರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಪಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರೈಟ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ, examine the scope of fundamental rights in the light of latest judgments of Supreme Court of India ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಟು ಅವರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ UPSC ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಟು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ, ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದಿರಾ? ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನು ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ? ಎನಿವನ್ ನೋಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವಸಿ?
ಸೊ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಟು ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಇದೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ರೈಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್. ಸೊ ಆ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವಸಿನಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೀಸೆಂಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಟು ಅವರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಂ. ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಜಾತ್ಯತೀತ ದೇಶ. ಸೊ ಆ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಂ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನ ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಶಬರಿಮಲೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದೀರಾ? ಏನು ಶಬರಿಮಲೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ? ಎನಿವನ್ ನೋಸ್? ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಶಬರಿಮಲೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್? All are allowed into the temple, sir. So till date, women aged between 10 to 50 ವರ್ಗೂನು ಕೂಡ ಶಬರಿಮಲಾದಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಂ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಅಂತಂದು ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ನ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ people have understood at least the basic topics of polity under Indian polity syllabus for various competitive exams. If you people have any questions, you can start asking. You can unmute yourself. You can ask any questions, anything related to polity or preparation. ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೂ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಪೂಜಾ, ಜಗದೀಶ್, ಆರ್ ಯು ದೇರ್? Yes, sir. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂಚೆನೆ ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪಾಲಿಟಿ. Yes, sir. ಅಥವಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ನಾನು ಇವಾಗ ಈ ತರ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, UPSC ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, KS ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. Sir. ಕೇಳಿ. ನೀವು UPSC ಮತ್ತೆ KPSC ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಒಂದ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ವೆದರ್ ಡು ಯು ಆಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಆರ್ ಯು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಂತ? ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್, ಕೋಚಿಂಗ್ ಗಿಂತ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇವನ್ ದೋ ನಾನು ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಾವು. ಕೋಚಿಂಗು ತಗೊಂಡೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೋಚಿಂಗ್ ಇಲ್ದೇನೂ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್. ಸಿ, ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ 50% ಆಫ್ ದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿತೌಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್. ದ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆಕ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ನಿಂತಿದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದು 2008 ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ರೋಟ್ ಮೈ UPSC ಮೇನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು 2013, 14, 15. 15, 16 ಅಲ್ಲಿ 14, 15 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೇನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಕೋಚಿಂಗ್ ನಾನು ಹೋಗಿದಾಗ್ಲೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಾಗ್ಲೂ. ಆಮೇಲೆ KS ಕೋಚಿಂಗ್ ಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. UPSC ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ UPSC ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಇನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೈ KS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಪ್ ಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಂದ ಆಚೆಗೆ ಕೆಲವೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ UPSC ಮತ್ತೆ KPSC ನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ UPSC ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ KS ಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ದರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇದು. ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂತವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
Yes, sir. Thank you, sir. And one more question, sir. ಹಾ Sir, what about mock test? ಯಾವಾಗಿನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಇಂದ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ? right from the stage you start your ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಂದ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಇವತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಿಗತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು. OMR ಶೀಟ್ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ತಗೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೇನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಗಳು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಒಂದು 15 ದಿನ ಆದಾಗಿಂದನೇ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಇಂದನೇ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೀತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ. Okay, sir. Thank you. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಹಾ ನಮಸ್ತೆ, ಸಂತೋಷ್ ಕೇಳಿ. ಸರ್ ನಾನೀಗ ಬಿಕಾಮ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾ ಸರ್ ನಾನೀಗ SD FD ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಹಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆ ತರದ ಮಾತುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಕಿವಿನೇ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ, ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ. ಓಕೆನಾ ಸರ್? ಯಾರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ನಂದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ಇದಾರೆ, ಅವರು ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಮನೆ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಆಯ್ತಾ. 3 ವರ್ಷದ ಡಿಗ್ರಿನ ಒಂದು 4.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಬರೆದ್ರು. 3ನೇ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ UPSC ಪಾಸ್ ಆಗಿ IPS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆರಿಟ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ UPSC ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ PSI KPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. KS ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ 50ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ FDA PSI ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನೇನೆ ನೀವು ಮೆರಿಟ್ ಬೇಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆನೆ ನಿಮ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ರಿಂದ 4 PSI ಬ್ಯಾಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮೆರಿಟ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ ಸರ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಆಯ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ನಾವೀಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಶುರು ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಇವಾಗ PU ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಂದನೇ ತುಂಬಾ ನಾಮಿನಲ್ ಆಗಿ ಮಿನಿಮಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ IAS ಮತ್ತೆ KS ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆನಾ, ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲೇನೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. FDA ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆನಾ. ಅದು ಸರ್, ಈಗ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬುಕ್ ಓದ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿದ್ರೆ 8 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಳಪ್ಪ. ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬುಕ್ಗಳು, ಮತ್ತೆ PUC ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿ, PUC ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಎಕನಾಮಿ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆದ್ರೆ NCERT ಬುಕ್ಸ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ 6th ಇಂದ 12th. ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ, ಫಾರ್ KS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ದು ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ವರ್ಷದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. UPSC ಆದ್ರೆ 25 ವರ್ಷದ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಓದೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದ್ತೀರಾ, ಆಯ್ತಾ. ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹಾ, ಇನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದಾವ? ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸರ್ KS ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಹಾ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಇವಾಗ 2020ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವಾಗ KS ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ KS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇವಾಗ UPSC IAS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ KS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎನಿ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಸರ್ ಹಾ ಕೇಳಿ. ಸರ್ UPSC ಮತ್ತೆ KPSC ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಅದ್ ಹೇಗೆ ನೀವು 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರಿ? 95 to 98% ಆಫ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸೇಮ್ UPSC ಗೆ ಮತ್ತೆ KS ಗೆ, ಆಯ್ತಾ.
ಸೊ ಪಾಲಿಟಿ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಎಕನಾಮಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ನ್ಯಾಷನಲ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಾತ್ರ UPSC ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. KPSC ಇದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡರೇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀವ್ ಏನ್ ಓದ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಷ್ಟನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ KS ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಏನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ 4 ನಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬರ್ದಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ UPSC ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. UPSC ಯಾರು ಓದಿದ್ರು ಅವರೇ 80% ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ KS ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಪ್ತಶ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2015 ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ KS ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ 2017 ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆದಿತ್ತು. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ 3 times ಮೇನ್ಸ್. ನೌ ಶಿ ಗಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ KS 2015. ಅದೇ ರೀತಿ DYSP ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದು ಭೂತೇಗೌಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿನಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಬುಧವಾರ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಪಾಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಪೆರೇಡ್ ಆಯ್ತು. ಇವನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ 3 times ಮೇನ್ಸ್ UPSC. KS ಅಲ್ಲಿ DYSP ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ನೀವು ಆ KS ಲಿಸ್ಟ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 60 to 70 to 80%, ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ 70-80 ಇರ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ UPSC ಓದೋರೇನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅದಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ UPSC ಏನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ GS ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಜಂಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. Yes, sir. Thank you. ಹಲೋ ಹಾ ಸರ್, ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ IAS ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಹೌದು, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಈ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಬರಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನಾಳೆಯಿಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಬ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಫಸ್ಟ್ 1 ವಾರದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 8 to 10. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ IAS ಲಿಂಕ್ ನ ನಾನು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಥವಾ ನೀವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ IAS ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಲಿಂಕ್ ನ ಹಾಕ್ತಿವಿ. 1 ವಾರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ IAS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್, ಮೇನ್ಸ್, ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, NCERTs ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಓದ್ಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ರಮ್ ಮಂಡೇ ಟು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ 1 week ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ. ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ. ಅದನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 100% ವರ್ಗು ಕೂಡ ನಾವು ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಸರ್, ಆಫ್ಲೈನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಎರಡೂ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್? ಹಾ ಹೌದು, ಆಫ್ಲೈನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್, UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಬೆಟರಾ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಬೆಟರಾ ಸರ್? UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ನೀವು ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಂ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಹಿಂದಿ. ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿನಲ್ಲಿ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ನೀವು ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇನೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮೇನ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ 8th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ 22 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಬಟ್ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರೋರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತಹ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೇನೆ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಉತ್ತರಗಳು ಬರೆದ್ರೆ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾರೆ. ಅಂತವರಿಗೆ ನೀವು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರೀರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಆ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ಕೆಲವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರೋರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ 1 to 10 ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದವರು ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 50 ರಿಂದ 60 ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಒಬ್ರು ಅಥವಾ ಇಬ್ರು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು 80% ಅಷ್ಟು ಇವಾಗ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು 20% ಕೆಲವೊಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಈ ತರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Any other question?
ಏನಾರಿದ್ರು ಕೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಆಯ್ತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿನ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗೆ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಮೇಲ್ ನ ಬರೀಬಹುದು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಾಬು ಸಂದೀಪ್ @indiaforis.com ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ರೀಚ್ ಮಿ ಅಸ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಇಮೇಲ್. ಓಕೆನಾ? ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ ಜಗದೀಶ್? ಓಕೆ ಮಿಸ್ ಪೂಜಾ. ಹಾ ಓಕೆ. Okay, okay. I'm thankful to Mr. Babu Sandeep for their time over here. Thank you, sir. It was a great guiding. Gratitude is the highest virtue, so I call upon Miss Supriya to render oath of thanks. Miss Supriya, go ahead. A very good evening. Success is the sum of small efforts repeated day in and day out. With these words of Robert J. Collier, I am Supriya here to render oath of thanks. First and foremost, I would like to thank Mr. Babu Sandeep SM, Director India for IAS, for enlightening us about Indian politics. Such an interesting and interacting session. Thank you so much, sir, for spending your valuable time with us. Yeah, thank you. And thanks for the opportunity for your entire VR1 team for providing me this opportunity to give a session on Indian polity. Thank you very much. Thank you, sir. And I extend my heartfelt thanks to VR1 team for organizing this informative session. VR1 is emerging as a good platform for all aspirants like us. I wish them good milestones in their journey. The session is successful because of all your presence. So I wish to thank everyone for your participation. Wishing you all a good luck. Last but not the least, it's my pleasure to thank Miss Pooja for mastering the session successfully. Thank you so much, Miss Pooja. Thank you all for opportunity. Yeah, thank you, and I wish all the participants success in their exams and future endeavors. Okay, thank you. Thank you, sir.